سب تیرے راستے بولنے کا تیرے واسطے آخر سب تیرے راستے آخر سب تیرے راستے دل پسند ہوتا ہے کیا یسوع کی زندگی میں دل پسند ہوتا ہے کیا یسوع کی زندگی میں اور آمیچا دیر نہ لگا آمیچا دیر نہ لگا یسوع کی حضوری میں آنند کا مسا یسوع کی حضوری میں تجھے نہ کوئی فکر غم رہے جسم و جبرا ساتھ چلے تجھے نہ کوئی فکر غم رہے جسم و جبرا ساتھ رہے جسم و جبرا ساتھ رہے تو دل تجھے کی رضا یسوع کی زندگی میں ملے ضرور یسوع کی زندگی میں آمیچا بولو دیر نہ لگا آمیچا دیر نہ لگا یسوع کی حضوری میں آتا ہے جن کا مسا یسوع کی زندگی میں تراسی پائے تو ساکت تراسی پائے تو عمر کی تراسی پائے تو ساکت تراسی پائے تو ساکت تراسی پائے تو کرتا ہوں سب کچھ عطا یسوع کی زندگی میں کرتا ہوں سب کچھ عطا یسوع کی زندگی میں او میری جان تیرا لگا میری جان تیرا لگا بولو یسوع کی زندگی میں بازار جان کا بسا یسوع کی زندگی میں آنا ہے جان کا بسا یسوع کی زندگی میں بولو یسوع کی زندگی میں یسوع کی زندگی میں ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہم خداوند کی شکر گزاری میں کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی حضوری میں ہیں اور خدا بھی ہم سے چاہ رہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آئیں تاکہ جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں اور اپنی برکات کو خداوند کے حضور سے ریسیو کریں اور یہ بات واقعی میں سچ ہوگی اگر ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھ کے اپنے لیے برکات کی دعا کریں گے اپنے لیے شفاعت کریں گے تو خداوند ہماری دعاؤں کا جواب ضرور دے گا اور جب ہم شفاعت کرتے ہیں تو خداوند جواب دیتا ہے اور بے شک ہماری دعاؤں کے جواب میں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے لیکن جواب وہاں سے ہمیں لازمی اور ہر حال میں ملتا ہے اور خداوند کا بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ خداوند کی حضوری چاہیے یا ہم خداوند کی حضوری میں خداوند کی پرستش کر رہے ہیں خداوند کے نام کی عزت و اجلال دے رہے ہیں اور جب ہم خداوند کی حضوری میں ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں التجاؤں کو سن رہے ہیں ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس پرفضل مسا کے وسیلہ سے ہم خداوند کے نزدیک اور نزدیک بڑھتے جا رہے ہیں ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں تو سسٹر نومی یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ شکر گزاری کی ایک دعا گزرانیں گے گزرے وقت کے لیے آنے والے وقت کے لیے کلام کے لیے اور باقی ساری چیزوں کے لیے آج کی پرستش کے لیے تو سسٹر نومی ہمیں دعا میں اس کے بعد ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے ہلیلویا آسمانی باپ تیرا شکر ہو
तेरी तारीफ हो मेरी जिंदगी सूरज जी। खुदावंद मेरा मुंह शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि तूने अपने लोगों को आज फिर इकट्ठा किया। तेरी हुजूरी में आए, तेरी शुक्रगुजारियां करें, तेरी हुजूरी में प्रस्तुत करें, तुझे याद करें खुदावंद, तुझे खुश करें। ऐ खुदावंद इस खूबसूरत जमात के लिए, इस मस्बा के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया। ओ खुदावंद तेरे खादमीन के लिए तेरा शुक्र जो तेरी खिदमत के लिए खुदावंद इस वक्त इस टाइम बेदार हैं। तेरा शुक्र हो खुदावंद यीशु राजा जी। ऐ बाप उस्मानी जितना वक्त रह गया है वो भी खुदावंद यीशु राजा पाकरों की कसरत मांगती हूँ। एक एक घराने को, एक एक फैमिली को खुदावंद यीशु राजा जी वो खुदावंद सुकून तसल्ली अता करे खुदावंद पाकरू जो तूने अपने लोगों के लिए रखा है खुदावंद यीशु राजा जी। मुत्तमिन दिल अता कर हमें आज खुदावंद यीशु राजा जी। आज हमें रूहानी दिल अता कर खुदावंद यीशु राजा। आज हमारी जिंदगियों में खुदावंद नामुमकिन मुमकिन हो मेरे खुदावंद यीशु राजा जी। आज तेरा कलाम हमारी जिंदगी में पूरा हो कि आसमान की बादशाही की फिक्र कर, तुझे सारी चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। ऐ खुदावंद ऐसी फिक्र, हमारी फिक्रें बदल जाएं खुदावंद यीशु राजा जी। ऐ खुदावंद हमारा जागना, तेरी हजूरी में आना खुदावंद हमारी सोच को, हमारे ख्याल को तेरी पसंद के मुताबिक बना दे। हालेलुया। ऐ खुदावंद यीशु राजा जी संस्कार मिनिस्ट्री को, ऐ खुदावंद पास्टर स्टीफन को, हम सबको कबूल कर खुदावंद यीशु राजा जी। और खुदावंद अपने जलाल को हमारे दरमियान कसरत से जाहिर कर। गवाहियाँ नहीं गवाहियों के जत्थे खुदावंद तुझसे मांगती हूँ खुदावंद यीशु राजा जी। अबलीस को मुकम्मल तौर पे खुदावंद यीशु राजा शर्मिंदा मांगती हूँ खुदावंद यीशु राजा जी। हमारे दरमियान में आके खड़ा हो मेरे खुदावंद, हमारे साथ खड़ा हो मेरे खुदावंद यीशु राजा। अपने दाएं हाथ के नीचे रख जीसस कॉल मिनिस्ट्री को। हालेलुया। ऐ खुदावंद जो विजन तूने अपने खादम स्टीफन को दिया है मेरे खुदावंद यीशु राजा जी, इसमें जलाल पारा जिबारा बाला का फताला यजीना इसमें बढ़ता जा रहा शिकारा बा यजीना लाराबा। ऐ खुदावंद जिंदे यीशु राजा तेरे कलाम को मांगती हूँ खुदावंद। तेरे जिस बेटे बेटी के मुंह में आज कलाम है खुदावंद, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, इस जमात के लिए बंधन तोड़ने वाली बातें हो। ऐ खुदावंद तेरा कलाम हो मेरे खुदावंद यीशु राजा। वाहिद तेरा कलाम है जो सुकून दे सकता है, जिंदगी दे सकता है, खुशी दे सकता है, शिफा दे सकता है, नामुमकिन मुमकिन कर सकता है। ऐ खुदावंद तेरा कलाम ही हालात को बदल सकता है। तेरा कलाम ही साउल से पलूस बनाता है। तेरा कलाम ही लाजर को आवाज देता है और लाजर कफन समेत बाहर आ जाता है। 4 दिन का मुर्दा बाहर आ जाता है। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में ताकत है। राजी बारा बाशी बारा बारा बा। ओ खुदावंद तेरे कलाम में ताकत है यीशु राजा, और हड्डियों पर गोश्त आ जाता है। ओ खुदावंद तेरी तारीफ हो। आज अपने खादम के मुंह में खुदावंद यीशु जी ऐसा कलाम डाल खुदावंद यीशु राजा जो नबूवती कलाम हो। ऐ खुदावंद गहरे मकाशफे खोल मेरे खुदावंद यीशु जी। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। पाकरू से भर कर अपने बेटे को बेटी को इस्तेमाल कर मेरे खुदावंद यीशु राजा जी। ऐ खुदावंद जितनी देर तेरी हजूरी में रहे, तेरा खौफ, तेरा डर, तेरा दबदबा हमें घेरे रखे खुदावंद। तेरे कलाम में लिखा है कांपते हुए खुशी मनाओ और डरते हुए खुदावंद की इबादत करो। ऐ खुदावंद तेरा डर, तेरा खौफ हमसे जुदा ना हो। यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और यकीनन हम मुबारक लोग हैं जो रात की इस पैरों में अपनी नींदों को छोड़ के खुदावंद की हजूरी में है, खुदावंद की बारगाह में है। और इस चीज़ के लिए खुदावंद हमें ज़रूर बरकत देगा, क्योंकि जब हम खुदावंद के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो खुदावंद हमें उस बात का ज़रूर अजर देते हैं। हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और इसी मसा में रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे और प्रस्तुत में खुदावंद के हजूर में खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए भाई हमें लीड करेंगे और इसी प्रस्तुत में हम आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मलते हुए तीर मेरी सुन नहीं
रहता सी बलदे होए तेरी मेरी सुट नाई रहता सी सुख ते चैनियो सब कुछ साडा लुटदाई रहता सी होया ते तोड़ दिते तीर ते कमानिए सुने। जैसा कि कलाम कहता है इब्लीस के चलते हुए तीरों से होशियार है। होया ते तोड़ दिते तीर ते कमानिए सुने। सानू दिलिया ने ताकता दिलिया ने ताकता हो सानू दिलिया ने ताकता महान यसुने हो साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। आइए अपनी तारीफ से जब गुजरात में आगे बढ़ते हैं तस्वीर जोरदार तारीफ साथ हाँ शैतान यसुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। हाँ साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। सानू दिलिया ने ताकता हाँ सानू दिलिया ने ताकता महान यसुने हो साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। बजते हुए तेरी मेरी सुट नाई रहता सी बजते हुए तेरी मेरी सुट नाई रहता सी सुख ते चैनियो सब कुछ साडा लुटदाई रहता सी। ओदे तोड़ दिते तीर कमानी सुने ओदे तोड़ दिते तीर कमानी सुने। सानू दितिया ने ताकता महान सुने दितिया ने ताकता महान सुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। जिंदगी वैरी को रस्ते जो आन के जिंदगी वैरी को रस्ते जो आन के सब साथी बनाओगे कोई मुझे चाहिए सच मेरा लिखोगे सारे मुझे चाहिए साडे ते लाया पता निशान यसुने साडे ते लाया पता निशान यसुने। सानू दिलिया ने ताकता सानू दिलिया ने ताकता महान यसुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने साडे पैरां थल्ले रखिया शैतान यसुने। जग सारी रोहानी याद के
روحانیے جانے ساتھی روحانی یار سارے بیماری کٹی ہوتی روحی تلے والے سارے بیماری کٹی ہوتی روحی تلے والے ساری بدل دیتی ہے پہچان یسوع ساری بدل دیتی ہے پہچان یسوع سارا دنیا میں کاٹتا کاٹتا ساری دنیا میں کاٹتا مہان یسوع وہ ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع ہاللویا 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 او ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع او ساڈے دنیا میں کاٹتا مہان یسوع او ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع ساڈے پیرا تلے رکھے چھپان یسوع ہاللویا हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है भाई जी। हमने बड़े मसा में भरपूर होकर गीत गाया है और बेशक जब हम यीशु के नाम से किसी भी जंग में जाते हैं तो हम उस जंग में फतह याब होते हैं। जिस तरह से दाऊद जब जाति जुलियत के साथ जंग लड़ने को गया तो उसने कहा कि तू किसके नाम से आता है? उसने कहा कि मैं जिंदा खुदावंद के नाम से आता हूँ। और उसने एक पत्थर के साथ उस देवहैकल शख्स का कत्ल किया और ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसी की तलवार के साथ उसका सर जो है उसके तन से जुदा करके साइड पर रखा। और ये इतनी ताकत और इतनी कुव्वत हमें यीशु के पाक लहू से ही मिलती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि अब हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने को है। हमने अपनी राहें तैयार की हैं ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुने और हम शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी मसा में आगे बढ़ते हुए हम कलाम के लिए कोर्स जाएंगे और इसके बाद हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे ताकि हम खुदावंद के कलाम को सुन के राहत पाएं और खुदावंद हमें और भी ज़्यादा बरकत से नवाजे। जी भाई जी, हम कलाम के लिए कोर्स जाएंगे। Yes, hallelujah. جلال کے پر خدا قائم ہے یہ ساری دھرتی تیری یہ آسمان تیرا آیا کے تعلیم سے ملنے سے آپ کو سلام دیتے ہیں جناب ستائش کرتے ہیں
یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ خدا بس نام تیرا یہ سب جہاں تیرا، یہ خدا بس نام تیرا آمین آمین. خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے بھائی جی. خداوند آپ کے سروں کو، آپ کے گلے کو اسی طرح قائم رکھے اور آپ اسی مسا میں، اسی پرستش میں اور بھی آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے. ہم نے بڑی بابرکت پرستش کی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں اتنا زیادہ بلیس کیا ہے، اتنے زیادہ اچھے لوگوں سے نوازا ہے کہ ہم مل کے جب پرستش کرتے ہیں تو خداوند کا جو ابر ہے، خداوند کا جو تخت ہے وہ یہاں پہ لگ جاتے ہیں. ہم خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ایسے خادمین سے ہمیں نوازا ہے جو ہمارے ساتھ مل کے خداوند کی مداثرائی کرتے ہیں. ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، خداوند کی پرستش کرتے ہیں، خداوند کے حضور سے اپنی برکات کو ریسیو کرتے ہیں. اگر ہم رات کے پہروں میں اٹھ رہے ہیں تو ہم اپنا پورا جو وقت خداوند کو دیتے ہیں تو خداوند پوری طور پہ ہمیں بلیس بھی کرتا ہے.
हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। अब वक्त दुआ चाहता है कि हम पास्टर रियाज भट्टी के साथ मिलकर खुदावन के कलाम को सुने। हम उनके साथ मिलकर खुदावन के कलाम को सुनने को है, खुदावन के कलाम को शिनमा होने को है। तो हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के कलाम के लिए, खुदावन के बंदा के लिए, जिसके मुंह में आज जिंदगी बख्श कलाम है, जिसके वसीला से हम खुदावन के कलाम को सुनने को है। और मेरा ईमान है कि जब हम आज के कलाम सुनेंगे तो वो कलाम जो होगा वो आज हर एक की ज़िंदगी के लिए कलाम होगा। मैं ये नहीं कह सकती कि वो सिर्फ मेरे लिए होगा या पास्टर रियाज भट्टी के लिए सिर्फ होगा, वो हर एक ज़िंदगी के लिए कलाम होगा। वो कहीं ना कहीं आपकी जो ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए उस कलाम को शेयर किया जाएगा। और मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हम ज़रूर बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे और अपनी अपनी प्रॉब्लम से हम निकलेंगे, उबर आएंगे। सो हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। सो आप सारे अनम्यूट करेंगे और आपकी जोरदार तालीम के साथ मैं पास्टर रियाज भट्टी को वेलकम करूंगी ताकि हम उनके साथ मिलकर खुदावन की Unmuted. Muted. जी पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं। आप आइए, हम आपके साथ मिलकर खुदावन का कलाम सुनने को है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। भाई रियाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सिस्टर आपको? गॉड ब्लेस यू। जी अभी आई है, अभी आई है। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। मसीह में आप Okay, सबको सलाम। हालेलुया। जी मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? हाँ जी जी रियाज भाई, बड़ी अच्छी आ रही है। गॉड ब्लेस यू। जी मैं चाहूंगा कि हम दोनों हाथ अपने हवा में लहराएंगे सब और पाखरू को वेलकम करेंगे, क्योंकि मेरा ईमान है कि गो कि हम एक दूसरे से दूर हैं लेकिन पाखरू हम सबके साथ है। हालेलुया। जी सब अपने हाथों को हवा में लहराएंगे और पाखरू को वेलकम करेंगे और जोरदार तालियां पाखरू के लिए बजाएंगे। अनम्यूट करिए। Unmuted. Muted. कि खुदा के कलाम को मैं शेयर कर सकूं आपके साथ। जी मेरे साथ हवाला निकालिएगा दानियल नबी की किताब, उसका 3 बाब 19 आयत। से हम 23 आयत तक उसकी तिलावत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कोई बहन या भाई इसकी तिलावत करे बुलंद आवाज से, और जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है वो जरूर खोलें ताकि हम मिलकर इसको सीख सकें। मैं दोबारा हम पढ़े दानियल 3 बाब। हाँ जी 19 आयत से 23 आयत तक। तब बनुकदनजर कहर से भर गया और उसके चेहरे का रंग सदरक और मिसरक और अब्दुल नजू पर मदबल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना तेज करे। और उसने अपने लश्कर के चंद जोर आवर पहलवानों को हुक्म किया कि सदरक और मिसरक और अब्दुल नजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दें। तब ये मर्द अपने जेरे जामों, कमीजों और अमामों सिमत बांधे गए और आग की जलती भट्टी में फेंक दिए गए। बस इसके बादशाह का हुक्म तकीदी था और भट्टी की आंच नहायत तेज थी, इसलिए सदरक और मिसरक और अब्दुल नजू को उठाने वाले आग के शोलों से हलाक हो गए। और ये 3 मर्द यानी सदरक, मिसरक और अब्दुल नजू
बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब बनु हम कदर आगे पढ़ो सर जी। नहीं, ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से बरकत कर दे। आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जी, ये आज का जो हवाला अभी पढ़ा गया है ये बड़ा फेमस हवाला है, बेशुमार दफ़ा हमने इसे सुना है। हम इसमें देखेंगे कि ये 3 लोग सदरक, मिस्रक, अब्दुल नजूब, इनके असल नाम क्या थे, ये कौन लोग थे और कहाँ से आए थे, और दानियल की किताब में जो इनका जिक्र है इसके बारे में हम इस पे देखेंगे। तो मेरे जिसो खुदा का कलाम आज का जो पढ़ा गया है, मैं ईमान रखता हूँ कि आज के कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाएंगे। इन तीनों के जो असल नाम थे पहले हम वो देखेंगे। मेरे साथ दानियल की किताब में चैप्टर नंबर 1 वो प्लीज निकाल लेगा, उसमें इनके हम नाम देखेंगे और ये कौन लोग थे इनका जिक्र भी है। जी, चैप्टर नंबर 1 दानियल की किताब, उसकी 6 और 7 आयत को रीड करेंगे। जी, निकालिए इसमें ताकि हम साथ साथ ये देख के जी सर जी, आपकी कौन सा हवाला लगता है? दानियल की किताब, उसका चैप्टर नंबर 1 6 और 7। जी, और उनमें बनी यहूदा में से दानिएल और हननिया और मिसाएल और अजराया थे, और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानिएल को बेलशत्तर और हननिया को सदरक और मिसाइल को मिसिक और अजराया को अब्दुल नजू कहा। आमीन। आगे पढ़ो। जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सिस्टर। जी, जो इनके नाम थे ख्वाजा सरों के सरदार ने रखे। ये जो नाम थे सदरक, मिस्टर अब्दुल नजू, ये उनके बुतों के नाम थे जो ख्वाजा सरों के सरदार ने रखे, क्योंकि वो बादशाह के सामने जाना था उन्होंने। कुछ 3 नौजवान जो थे, जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, जब इनको सिखाया जा रहा था, क्योंकि ये सिलेक्ट हुए थे बनी यहूदा के असीर होके आए थे, उनमें से सिलेक्ट करके बादशाह के दरबार में खड़ा होने के लिए इनको मुकर्रर करना था। तो ख्वाजा सरों के सरदार ने इनके फिर ये नाम रखे, जो असल नाम थे हननिया, मिसाइल और अजरिया था। ये ख्वाजा सरों के सरदार ने इनके नाम रखे थे। और इनके बारे में मैं बताता चलूँ कि जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी ख्वाजा सरों के सरदार के पास, तो इनकी जो खुराक थी वो भी डिफरेंट थी। जो बादशाह ने मुकर्रर की थी इनकी खुराक, वो उसने कहा था कि ये मैं और शाही खुराक खाएंगे। जो बादशाह खुराक खाता है, जो बादशाह खाना खाता है, वही ये खाएंगे, और जो बादशाह मैं पीता है वही ये पिएंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, दानियल ने इनसे इनकार किया। उसने ख्वाजा सरों के सरदार से कहा कि हमें ये खाना नहीं खाना, ना ये मैं पीनी है, हम इस मैं से अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। तो उसने ये कहा कि हमें सादा ग़िज़ा चाहिए, मैं के बदले में पानी, और शाही खुराक के बदले हमें साग और पात चाहिए। तो उस ख्वाजा सरदार ने कहा कि देखो, ये बादशाह का हुक्म है कि आपको शाही खुराक दी जाए और मैं दी जाए। तो जो बाकी लोग हैं, अगर आपको मैं ये खुराक नहीं देता, तो बाकी जो लोग हैं जो आपके साथ हैं, अगर उनकी शक्ल सूरत पर बहुत ज़्यादा रौनक हुई तो आप पे ना हुई, तो फिर बादशाह के हुजूर मैं कत्ल किया जाऊंगा या बादशाह मुझे मरवा डालेगा। लेकिन दानियल ने कहा कि मैं मिन्नत करता हूँ कि 10 दिन तू देख ले, जो मैं खुराक कहता हूँ
تاکہ میں شاہی خوراک نہ کھاؤں. اس نے جب منت کی دانیل نے تو پھر میرے عزیزو اس خواجہ سرور کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے. 10 روز تک اس نے دیکھا، پانی انہیں دیا، شاہی خوراک کے بدلے انہیں ساگ اور پات دیا. تو جب 10 دن گزر گئے تو اس کے بعد جب انہیں دوسرے نوجوانوں کو دیکھا اور ان 4 لوگوں کو دیکھا تو ان کے چہروں پہ اتنی زیادہ رونق نہ تھی یا تازگی نہ تھی، جبکہ زیادہ رونق دانیل اور اس کے تینوں دوستوں پہ تھی، صدرک مصر عبدالنجوب کے چہروں پہ تھی. تو خواجہ سرور کے سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم آج سے شاہی خوراک اور میں موقوف کی جاتی ہے آپ کے لیے، اور آپ صرف اور صرف جو پانی اور ساگ پات جو آپ کی ڈیزائر ہے وہ کریں. میرے عزیزو، جب کوئی انسان میں پیتا ہے، میں سے متوالا ہوتا ہے، تو اس کی جو کام ہے وہ بھی عجیب ہوتے ہیں، عجیب طور سے کام کرتے ہیں. جو شاہی خوراک تھی، بہت اچھے کھانے تھے، بہت لذیذ کھانے تھے، لیکن دانیل نے ان سے انکار کیا. اس نے سادہ خوراک مانگی. تو جب یہ ساری ان کی ٹریننگ ختم ہو چکی تو یہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے. تو جب بادشاہ کے دربار میں پیش کیے گئے تو یہ لوگ خدا کو مانتے تھے، خدا کی پرستش کرتے تھے، خدا کو اپنا شخصی نجات دینا انہوں نے قبول کیا ہوا تھا. تو کچھ لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کی اور کہا کہ اے بادشاہ، تو نے تو ایک مورتی بنائی ہے جو اسے ہر بندہ سجدہ کرے. تو یہ 3 لوگ جو بابل کے صوبے کی پروزداری پر معین کیا گیا ہے، یعنی صدرک مصر عبدالنجوب، اور ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورتی کو جس سے تو نے نصب کیا ہے سجدہ نہیں کرتے. لکھا کہ تب بادشاہ کا قہر بھڑکا، کیونکہ اس کی سزا یہ تھی کہ جو مورتی کو سجدہ نہ کرے گا، جو بادشاہ کے حکم کو نہ مانے گا، اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا. تو میرے سے جو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا صدرک مصر عبدالنجوب کو، تو بادشاہ سے عرض کی کہ اے مقت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے. دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو، یہ بڑی جرت والے لوگ تھے، یہ نہ ڈر لوگ تھے کہ بادشاہ کے سامنے یہ اپنا منہ کھول کے جواب دے رہے ہیں بادشاہ کو. اے بادشاہ، اگر تو نے آگ کی بھٹی تیار کی ہوئی ہے جو اس مورتی کو سجدہ نہیں کریں گے، تو ہمارا خدا جو زندہ خدا ہے، جو قادر مطلق باپ ہے، جو وعدوں کا سچا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، تو وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بھی چھڑائے گا، آگ کی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اے بادشاہ، ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، اور اے بادشاہ، تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورتی کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. میرے عزیزو، انہوں نے بڑی جرت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں یہ اعلان کیا، یہ بات کہی کہ ہم اس مورتی کو سجدہ نہیں کرتے، جبکہ یہ بادشاہ کے حضور کھڑے رہتے تھے اور بادشاہ کے درباریوں میں سے تھے، اور بادشاہ ان سے ہر روز گفتگو کرتا تھا، کیونکہ یہ عقل مند تھے، باشعور تھے اور حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے لوگ تھے. تو دوسرے لوگ ان سے جیلس کرتے تھے کہ یہ خدا کے ماننے والے لوگ ہیں، یہ بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتے. تو بادشاہ کو ان کے خلاف کیا گیا. تب کلام حق میں لکھا ہوا ہے کہ نبوکدنیزر بادشاہ قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک مصر عبدالنجوب پر سول ہوا، اور میرے عزیزو، بادشاہ نہایت غصے میں آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ جو آگ جل رہی ہے بھٹی کے نیچے، اس کو 7 گنا بڑھا دیا جائے، نارمل سے 7 گنا زیادہ کر دیا جائے. تو حکم دے دیا گیا کہ ان تینوں کو باندھ کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے.
میرے جو کتنا بڑا ان کا ایمان ہے اپنے خدا پہ کہ انہوں نے بادشاہ کے حکم کی نہیں مانا اور انہوں نے کہا ہم خدا کے حکم کو مانیں گے. بادشاہ کے آگے ڈٹ گئے. کس وجہ سے؟ کہ ان کا ایمان تھا کہ جو خدا قادر مطلق باپ ہے جس کو ہم ہر روز پکارتے ہیں, جس کے آگے ہم ہر روز جھکتے ہیں, وہ ہمیں آگ کی بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق باپ ہے. ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, جب ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو بادشاہ نے 7 گنا ان کی اس بھٹی کی آگ تیز کروا دی گی. اور کچھ جوانوں کو انہوں نے کہا, بادشاہ نے کہا کہ ان کو باندھ کر آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے. وہ آگ کی بھٹی سے ڈرے نہیں کہ آگ کی بھٹی میں جلا دے گی, آگ کی بھٹی میں فنا کر دے گی, ختم کر دے گی, بلکہ انہوں نے للکار کر بلند آواز سے کہا کہ ہمیں خدا بچائے گا. اور جب ڈال دیے گئے تینوں, تو جو ڈالنے والے لوگ تھے, کیونکہ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کی بھٹی کی آگ کو بہت تیز کر دیا گیا تھا 7 گنا, اور اس کے شعلے دور دور تک جا رہے تھے, اور جو اٹھا کے بھٹی میں ڈالنے والے لوگ تھے وہ ان شعلوں سے ہلاک ہو گئے. اور جب یہ آگ کی بھٹی کے اندر ہے تینوں, تو بادشاہ بڑے غور سے ان کو دیکھ رہا ہے. تو تھوڑی دیر میں بادشاہ نے کہا کہ پوچھا کہ اپنے لوگوں سے کہ کتنے لوگوں کو ڈالا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے بادشاہ 3 لوگوں کو. وہ کہتا کہ میں تو 4 لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, چوتھے کی شکل الہزادے کی ہے. میرے عزیزو, جب ہم ایمان سے خداوند کے حضوری میں جاتے ہیں, جب ہم پختہ ایمان سے خداوند کے نام کو پکارتے ہیں, تو کلام حق میں لکھا ہے کہ بھٹی کے اندر خداوند یسوع مسیح اتر آئے. ہاللیلویہ. وہ الہزادے کی جو صورت تھی وہ یسوع مسیح تھا, جو آگ کی بھٹی میں بچانے کے لیے صدرک مسلک عبدالنجوب کو اتر آیا, اور وہ بالکل نہیں جلے, نہ ان کے کپڑے جلے, نہ ان کے اندر سے جلنے کی بو آئی, بلکہ بادشاہ نے فوراً کہا کہ ان کو باہر نکلنے کا حکم دیا کہ ان کو باہر نکالا جائے. میرے عزیزو, ایمان جب پختہ ہو, خدا پہ ایمان ہو, تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے, ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے لیے کیا ہوگا, شاید ہماری زندگی تباہ ہو جائے گی, شاید ہمیں خدا بادشاہ قتل کر دے گا. وہ اس بات سے ذرا نہیں گھبرائے, بلکہ انہوں نے للکار کر کہا, اعلانیہ کہا کہ اے بادشاہ ہم اس مورت کو, سونے کی مورت جو تو نے نصب کی ہے, ہم سجدہ نہیں کریں گے. تو جب انہوں نے ایمان سے اس بات کا اعلان کیا, تو میرے عزیزو خدا نے انہیں بچایا آگ کی بھٹی سے, آگ کے شعلوں سے. جو ڈالنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے, جو ڈالے گئے ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے کسی عام جگہ پہ چل رہے ہیں. اور وہ بادشاہ نے کہا کہ باندھ کے ڈالے گئے تھے, تو یہ تو پھر رہے ہیں. میرے خدا جو قادر مطلق باپ ہے, جو وعدوں کا سچا ہے, اور جب ہم ایمان کے ساتھ اس کی حضوری میں آتے ہیں, ایمان کے ساتھ اس سے کچھ مانگتے ہیں, تو وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویہ. تو جب بادشاہ نے انہیں کہا کہ ان کو باہر نکالا جائے, وہ باہر آ گئے. تو بادشاہ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ پس چیپٹر نمبر 3 کے 28 آیت کو میں پڑھوں گا. پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا, صدرک مسلک عبدالنجوب کا خدا مبارک ہو. میرے عزیزو, خدا بادشاہوں کے دلوں کو چینج کر دیتا ہے. اور بادشاہ جو خود بتوں کو ماننے والا تھا, وہ جب صدرک مسلک عبدالنجوب کو دیکھتا ہے کہ آگ نے ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا, بلکہ لکھا ہے کہ آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی, نہ ان کے کپڑوں سے نہ ان سے. تو بادشاہ نے کہا خدا صدرک مسلک عبدالنجوب کا خدا مبارک ہو, جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی, اور جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا. کہ جب کسی بادشاہ کا حکم ٹالا جائے, جب کسی بادشاہ کے سامنے بات کی جائے کہ اے بادشاہ میں تیرا حکم نہیں مانتا,
تو میرے سے بادشاہ یہ اپنے منہ سے الفاظ ادا کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا، اپنے بدنوں کو پیش کر دیا آگ میں جلنے کے لیے، کیا اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کریں؟ اس لیے بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک مثلک عبدالنجوب کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ تو میرے سے جو خدا بادشاہوں کے دلوں کو چینج کر دیتا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ کلام حق میں لکھا کہ خدا کے سامنے بادشاہ کا دل پانی کی طرح ہے، وہ جدھر چاہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ جس طرح ایک سخت بادشاہ کو خدا نے ان پر مہربان کر دیا، بلکہ اس نے کہا کہ جو ان کا خدا ہے آج کے بعد وہ ہم سب کا خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو جب ہم ایمان سے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، ایمان سے خداوند کے آگے جھکتے ہیں، تو خدا بادشاہوں کو بھی ہمارے دوست بنا دیتا ہے، جیسے کہ صدرک عبدالنجوب کے ساتھ ہوا۔ ایمان کے ساتھ جو باتیں کہی جاتی ہیں، جو ایمان کے ساتھ بولی جاتی ہیں، وہ اثر دکھاتی ہیں۔ متی کی انجیل میں لکھا کہ اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو کوئی دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ متی 12 باب کی 34 اور 35 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے سے ایمان کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ایمان کے وسیلے سے وہ بچ گئے، ایمان انہوں نے رکھا اپنے خدا پہ۔ تو ایمان کے بغیر لفظ کام نہیں کرتے، بالکل اسی طرح جیسے لفظ کے بغیر ایمان کام نہیں کرتا۔ ایمان کے اصول کو حرکت میں لانے کے لیے ہمیں لفظ ایمان دونوں کی ضرورت ہے۔ میرے جو بہت سے ایماندار اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ لگاتار شک اور کم اعتقادی کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، پھر ایک دن وہ چند ایمان کے الفاظ کہہ کر توقع کرتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ جو لوگ کبھی کبھی کوئی ایمان کی بات کہتے ہیں یا پختہ ایمان نہیں رکھتے، تو میرے چیزوں ان کے بارے میں لکھا گیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اگر وہ کہتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، کہ جب ہم شک پیدا کریں گے یا کبھی کبھی ایمان کے ساتھ کچھ کہنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو کنٹینیو خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کنٹینیو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، اس کی حضوری میں جھکے رہتے ہیں، انہی کے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور انہی کے کہنے سے پہاڑ بھی ہٹتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح کہ صدرک مسک عبدالنجوب نے ایمان سے یہ بادشاہ کو کہا کہ ہمیں آگ کی بھٹی سے خدا چھڑائے گا، اور خدا یہ قدرت رکھتا ہے اے بادشاہ تیرے ہاتھ سے چھڑانے کی، انہوں نے ایمان کے ساتھ ایسی بات کی۔ متی 12:34-35 میں لکھا کہ جو لفظ دل سے نکلتے ہیں انہی سے نتائج حاصل ہوتی ہیں۔ وہ شخص جو کبھی کبھی ایمان کے الفاظ کہتا ہے اور اس کے دل میں کثرت کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے اس کے الفاظ مؤثر نہیں ہوتے۔ میری چیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تب تک ایمان کے لفظ نہیں کہنے چاہیے جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ آپ کا دل ایمان سے بھرا ہے یا نہیں ہے، بلکہ ایمان کے لفظ منہ سے نکالنا ایک اچھی روحانی ورزش ہے یا ایکسرسائز ہے۔ اگر آپ ایمان سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ذہن خدا کے کلام کے حصے پر لگائیں جہاں شفا کا ذکر ہے، اور وہی لفظ اپنے منہ سے کہیں جو کہے گئے ہیں کلام کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ ہر وقت اپنی بیماری کا ذکر کرتے رہیں دوسروں سے، میں بیمار ہوں، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے۔
बल्कि यशायाह 53:5 में लिखा है, अगर उसमें हम देखा जाए तो उसमें जो लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी की सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पा जाएं। मेरे अजीजों, हमने खुदा के कलाम से कोट करना है, क्लेम करना है कि खुदा तेरे कलाम में ये लिखा हुआ है। अगर आप किसी मुसीबत में, किसी दुख में, किसी बड़ी परेशानी में आ गए तो आपने खुदा से ईमान के साथ कहना है, खुदा जिस तरह तूने सदरक मिस्र अब्दुल नजूब को बचाया, उस तरह तो हमें भी इस मुसीबत से, इस दुख से, इस परेशानी से रिहाई दे। अगर आप इन अल्फाज पर गौर करके इन्हें अपने मुंह से कहते रहेंगे तो इनकी हकीकत आपकी ज़िंदगी में उतरने लगेगी, इनकी हकीकत आपकी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेगी। कि जब हम ईमान के साथ अल्फाज अपने मुंह से निकालेंगे किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में, अगर हमारे सामने पहाड़ है तो हम दुआ करते हैं कि खुदा ये पहाड़ को हटा। तो जब ईमान होगा तो मेरे अज़ीज़ों वो पहाड़ को हम सर करेंगे। दुआ क्या करेगी? हमें मजबूती देगी, वो कुव्वत देगी ताकि हम उस पहाड़ को सर कर लें। तो पहाड़ क्या, दुआ से मैदान हो जाते हैं, ईमान से क्या होता है, मैदान हो जाते हैं। कलाम हक में लिखा है कि अगर तू पहाड़ से कहीं समुद्र में जागे तो चले जाएगा। इसका मतलब पहाड़ हमारी आवाज़ को सुनते हैं, पहाड़ों के कान हैं, लेकिन हमने ईमान से कहेंगे तो ऐसा होगा। जिस तरह उन्होंने ईमान से कहा सदरक मिस्र अब्दुल नजूब ने कि खुदावंद, खुदा जो काद मुतलक है, हमें बादशाह तेरे हाथ से छुड़ाएगा, आग की भट्टी से बचाएगा। तो इसलिए हमने ईमान के साथ बोलना है, ईमान के साथ बात करनी है, ना कि शक के साथ, ना कि कोई ऐसी बात अपने मुंह से निकालनी है कि शायद ये होगा या नहीं होगा। अगर वो शक करते मेरी चीज़ों कि आग की भट्टी से हम बच सकेंगे या नहीं बच सकेंगे, डाउटफुल रहते, तो शायद वो आग की भट्टी में जल जाते। लेकिन उन्होंने बड़े ईमान के साथ बादशाह से बहस की, बादशाह से बात की, क्या बादशाह तेरा हुक्म जो है हम नहीं मानेंगे, जो तूने मूर्ति निफ्स की है उसको हम सजदा नहीं करेंगे, हम तेरी महबूदों के आगे नहीं झुकेंगे। आज हम अपनी परेशानियों के आगे झुक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, किसी बड़ी मुसीबत में कोई परेशानी आ जाती है, हम बैठ जाते हैं कि शायद ये हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन मैं जैसे जब ईमान के साथ हम आगे बढ़ते हैं और शक नहीं करते, तो फिर कादिर मुतलक बाप जो वादों का सच्चा है, वो हमारे अल्फाज की जो अपने मुंह से निकालते हैं, कलाम में लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं तो दुआ असर करती है, असर दिखाती है। जब ऐसा होगा तो हालात से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालात जैसे भी हैं, परेशानियां जैसे भी हैं, जितनी भी दुख हैं, जितनी भी मुसीबतें हैं, खुदावंद के हुक्म से वो जाती रहती है। खुदा के हुक्म से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मुश्किलात जाती रहे। हम अपने आप से कंपेयर करते हैं सारी प्रॉब्लम को, लेकिन हम खुदा जो हमारे साथ होता हर वक्त, यीशु अल मसीह, हम उसके साथ कंपेयर नहीं करते कि जिसने पानी को 2 हिस्से कर दिया, जिसने बियाबान में मन बरसा दिया, जहाँ के पानी नहीं था चट्टान से पानी निकाल दिया, हम उस पर ईमान नहीं रखते। मेरे अज़ीज़ों, सदरक मिस्र अब्दुल नजूब ने उस खुदा को माना जो पानी को 2 हिस्से कर देता था, जो चट्टान से पानी निकाल देता था, या बियाबान में मन बरसाने की कुदरत रखता है, उसने उस पर ईमान रखा। आज हम अपनी परेशानियों को, अपने दुख से अपने आप से कंपेयर कर रहे होते हैं, बल्कि ईमान से कंपेयर नहीं कर रहे थे, खुदा से कंपेयर नहीं कर रहे कि खुदा जो कुदरत वाला खुदा है, जो बड़े मोज़ात करता है, जिन्होंने खुदा ने बड़े बड़े मोज़ात किए हैं, मुर्दों को जिंदा किया, 5000 को खाना खिलाया, 5 रोटियों 2 मछलियों से, बल्कि 15,000 लोगों को खाना खिलाया, कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, फिरौन के हाथ से बचाया। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने ईमान रखना है। तो जब हम ईमान रखेंगे तो इब्लीस आपसे वो छीन नहीं सकता ईमान। आपकी उम्मीद की हद से आगे बढ़कर ईमान में दाखिल हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि ईमान से पहाड़ हट जाते हैं, और खुदा जो कादिर मुतलक बाप है, जो हर वक्त हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है, बशर्ते कि हम ईमान के साथ उसकी हज़ूरी में झुके और उसके कलाम के मुताबिक, जो उसके कलाम हक में लिखा हुआ है, उस बात को क्लेम करें कि खुदा तूने
یہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو میرے عزیزو ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر دکھ ہماری زندگی سے جاتا رہے گا. آج کے کلام کے وسیلے سے خدا آپ سب کو اور مجھے بہت برکت دے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. آمین آمین. خداوند آپ کو بھی برکت دے پاسٹر جی. ہم نے آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور یقیناً ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اسے لکھا ہے ایمان جو لاتے ہیں وہ ان کے درمیان معجزے ہوتے ہیں. اور ایمان جو ہے نا ہمارے مضبوطی کی ایک خزانہ ہے. جب ہم مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان میں قائم رہتے ہیں تو ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. کیونکہ خداوند نے کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم ایسے معجزے دیکھو کہ اگر ایمان میں قائم رہو گے تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزے ہیں وہ تم خود کرو گے. تو آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے اور میں چاہوں گی ہم سارے انمیوٹ کریں گے اور آج کے کلام کے لیے پاسٹر جی کے لیے ہم زوردار تالیوں کے ساتھ آج کے کلام کے لیے پاسٹر جی کو اور آج کے ساتھ تو خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو. Muted. خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو. وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے فائل پیئر کا آغاز کریں. فائل پیئر کے لیے میں بردر ناصر کو پھر سے ویلکم کروں گی. ان کے ساتھ مل کے ہم فائل پیئر کا گیت گائیں گے اور اس کے بعد ہم فائل پیئر میں جائیں گے تاکہ ہم خداوند کے حضور میں اپنی دعائیں التجائیں جو ہے کرا سکیں. اور خداوند کے نام کی جو بے شمار ہماری زندگی میں روزانہ کے معجزات ہوتے ہیں ہم ان معجزات کو سنیں گے اور مزید برکت پائیں گے. جی بردر ناصر ہم آپ کے ساتھ مل کے پھر سے خداوند کی حضوری میں جائیں گے اور خداوند کی پرستش کریں گے. فائل پیئر کے لیے ہم ہاللویا. خدا کی جے ہو. شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو ایمان پر تھا. اور یقیناً مرکز 16 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرا جائے. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے آج اپنے بدن وسیلہ سے ایک بار پھر سے کلام کیا. اور کہنا چاہوں گا اس بات پر یا تو یسوع کو کمپلیٹ پورے طور سے اپنا لیں یا پھر کہہ دیں کہ اس سے پیار ہی نہیں. اگر اسے پیار ہے تو پھر اپنا پورا توکل پورا بھروسہ اس پر رکھیے گا ایمان سے. تو ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں. ہاللویا. آئیے میرے ساتھ مل کر ستائش کریں گے، پرستش کریں گے اور خداوند کے حضور میں گیت گائیں گے.